since you are saying 3, I hope you have some understanding of biomolecules, especially proteins. And I'm a protein person basically. So I also write in my signatures that my specialization is like A to Z of proteins. So why proteins? And if you just have a quick look at the title, it sounds a bit odd and a bit out of the box. So what is protein societal dynamics, for example? So you have to extrapolate the idea of a society from the human race or whatever civilization we live in, gradually going down into the molecular, the cellular level. Then you will be able to imagine a protein society. So proteins are the the Toms and the Jerrys over there. So what is going on in that dynamic environment in the light of intrinsic disorder? Now this has been a very recent invention, discovery, sort of the beginning of this century. Before, people didn't know about intrinsic disorder in proteins. So they were only globular proteins. And this year, I hope you know, and of course, let me just complete the title, transdisciplinary extrapolation. So what the hell does it mean? It means that you can draw distant analogies between subjects, and this is kind of the new normal of research. The cutting edge research is heavily based on this. You can look at the computer science, for example. So they are always inheriting ideas and concepts from the nature and mimicking them in their algorithms, like genetic algorithm. Why proteins? So this is very basic. You all know about that. I hope you know all of this. So proteins are basically the polymers of amino acids, and they are heteropolymers because there are 20 naturally occurring amino acids, and they are translated using the translational machinery, the ribosomal translation. The cellular membrane is a protein lipid protein membrane. Lipid protein, and then there are some membrane proteins which sit on those membranes, protruding outside, acting like antenna molecules. So they are the receptors of the cell. So some chemical information in form of either a change of electrochemistry, some pH change or some kind of change in charge, or there might be direct involvement of a ligand, which is an extracellular molecule which will come and sit on top of that receptor, and then it will form dimerization. Usually it forms dimerization of two receptor units to make it active, and then there will be something going on at the end, at the tail end of that receptor. So that's how signal is transduced. কি হচ্ছে তাহলে একটা সেলের বাইরে থেকে একটা লাইগ্যান্ড আসছে, রিসেপ্টর বসে আছে, রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড করছে, রিসেপ্টরটা এখন ঘুমিয়েছিল, প্যাসিভ মোডে ছিল, এবার জেগে উঠলো, অ্যাক্টিভ মোডে গেল, ডাইমারাইজেশন হলো। ডাইমারাইজেশনটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভ মোডে যাওয়া। কেন হচ্ছে না? প্রত্যেকবারই কিছু কনফরমেশনাল চেঞ্জ হচ্ছে, মানে সে হয়তো এরকম ভাবে দাঁড়িয়েছিল, এখন সে এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে। এই যে মোডটা, এই মোডটা হচ্ছে সুটেবল ফর দ্য রিঅ্যাকশন ক্যাসকেড টু প্রপাগেট। ঠিক আছে, এবারে এই যে কান টানলে মাথা আসে, অর্থাৎ তার এই রিঅ্যাকশনটা হয়েছে সেলের বাইরে, কিন্তু তার ইম্প্যাক্টটা পড়ছে সেলের মধ্যে। সো রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে সেলের মধ্যে। সো there is an extracellular domain of a membrane protein, then there is a transmembrane part, there is a cytosolic domain of the membrane protein. Membrane protein তিনটে পার্ট হয়, সেলের বাইরে একটা মেমব্রেনের মধ্যে এমবেডেড হয়ে আছে, সেই জায়গাটা অবশ্যই হাইড্রোফোবিক হবে, কারণ মেমব্রেনটা হাইড্রোফোবিক। তারপর যে অংশটা সেলের ভেতরে থাকে তাকে বলে সাইটোসোলিক ডোমেন। এই সাইটোসোলিক ডোমেনে কোনো অন্য প্রোটিন এসে বাইন্ড করে এই ডাইমারাইজেশন ইত্যাদি ক্যাটালাইজ করে, ফসফোরাইলেশন, ক্রস ফসফোরাইলেশন, অটোফসফোরাইলেশন, অনেক কিছু হয়। একের পর এক প্রোটিন
একে একে বাইন্ড করবে, করতে করতে আলটিমেটলি নিউক্লিয়াসে যাবে একটা প্রোটিন যাকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, সে গিয়ে একটা জিনের ট্রান্সক্রিপশন ক্যাটালাইজ করবে। এই পুরো প্রসেসটাকে আমরা বলছি সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন প্রসেস। Here there is no involvement of any chemical bond breaking or making, entirely non-covalent. তাহলে কিভাবে ইন্টারঅ্যাকশনস গুলো হচ্ছে? মেইনলি বাই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশনস এন্ড ভ্যান ডার ওয়ালস ইন্টারঅ্যাকশন। এই দুটো ভ্যান ডার ওয়ালস ইন্টারঅ্যাকশন মানে দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম যদি পরস্পরকে অ্যাপ্রোচ করে তাহলে তাদের মধ্যে একটা ফিবল টু উইক অ্যাট্রাকটিভ পটেনশিয়াল তৈরি হয়, তাকে ভ্যান ডার ওয়ালস বলে। কিন্তু একটা ডিসটেন্স এক্সিড করে গেলে সেটা রিপেল করে, মানে মানুষজনের মধ্যেও তাই হয়। প্রথম প্রথম ভালো লাগছে ভালো লাগছে ভালো লাগছে, যে বেশি হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা বিরক্ত লাগছে, তাই তো? কিন্তু আমাদের অ্যাটমের মধ্যেও হয়। সো দিস ইজ সো এবার হচ্ছে যে এই তো হোয়াই প্রোটিনস আমরা এনাফ করি না। নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইবারে কেমিস্ট্রিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে আমাদের ফিল্ডে। অ্যাকচুয়ালি ইনি হচ্ছেন আমার বসের বস, যিনি পেয়েছেন, তার নাম প্রফেসর ডেভিড বেকার। কি কারণে পেয়েছেন? প্রোটিন ডিজাইনের জন্য। জানো তোমরা কি নোবেল প্রাইজের খবর রাখো? আমাদের ফিল্ডে রাখো, খবর রাখো না? ডেভিড বেকার নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আরো একজন পেয়েছেন এই একই ফিল্ডে, দুজন পেয়েছেন, তিনজন পায় সাধারণত। বাকি দুজন পেয়েছে প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিকশনের জন্য, আর উনি পেয়েছেন প্রোটিন ডিজাইনের জন্য। মানে হচ্ছে যে প্রোটিন সায়েন্সে একটা বড় প্রবলেম ছিল প্রোটিনের স্ট্রাকচার প্রেডিকশনের প্রবলেম। সেই স্ট্রাকচার প্রেডিকশনের প্রবলেমটা 1960 অনওয়ার্ডস চলছে, কেউ সলভ করতে পারেনি। তো অ্যাপারেন্টলি বছর 3 আগে আলফাফোল্ড বলে গুগলের একটা ডিপ লার্নিং সার্ভার এটা সলভ করে। ক্যাস বলে একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়, কম্পিটিশন হয়, পুরো নামটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অফ স্ট্রাকচার প্রেডিকশন। এটা 2 বছর অন্তর অন্তর হয় ইউএসএতে। আর এরকম আর একটা হয় ক্যাপ্রি, সেটার নাম হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অফ ইন্টারঅ্যাকশন প্রেডিকশন। একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার প্রেডিকশন, একটা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাকশন প্রেডিকশন। এটা হয় কানাডায়, এটাও বাইঅ্যানুয়ালি হয়, ঠিক আছে? তো এই মানে প্রতিযোগিতাগুলো যারা আর কি দাবি করছে যে আমাদের মেথডটা প্রোটিন স্ট্রাকচারকে প্রেডিক্ট করতে পারছে উইথ 100% অ্যাকিউরেসি অর 99% অ্যাকিউরেসি, এরা কম্পিট করে। এদেরকে কিছু আননোন টার্গেট, মানে যেগুলোর রেজাল্ট কেউ জানে না, সেরকম কিছু দেওয়া হয় এবং ওরা ওদের মেথডটা তার উপর অ্যাপ্লাই করে। তারপর একটা বিচার ব্যবস্থা হয়, একটা ইয়ারস্টিক থাকে, তাকে আমরা স্কোরিং ফাংশন বলি। সেই স্কোরিং ফাংশন তাদেরকে র্যাঙ্ক করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার এই ক্যাস্টে মানে ওটা হচ্ছে কি বলবো, একদম মানে জাজমেন্টাল হাইল্যান্ড, মানে তার চেয়ে মানে সুপ্রিম কোর্ট, যেমন আমাদের গোড়া দেশে সুপ্রিম কোর্ট কি করছে আমি সবাই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এখানে সেরকম হয় না। কিন্তু এখানে ওরকম সুপ্রিম কোর্ট, ক্যাসপের একটা সুপ্রিম কোর্ট থাকে, বা প্রোটিন সায়েন্সের সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে ক্যাস। তারা যা বলবে সেটাই সঠিক, এবং তারা খুব একটা মানে চুরি করার সুযোগ পায় না, কারণ সারা পৃথিবী দেখে। তো এবার সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই আলফা ফোল্ডের অ্যাকিউরেসি এটা মানে একদম মানে without any doubt this is almost 100%. So in an effect they are claiming that protein structure prediction problem has been solved. Now what is the protein structure prediction problem? Problem is that the problem type of a framework, you are given a amino acid sequence which is a protein sequence. You have to predict the structure. You have to predict how will it fold and take a shape. So what will be the coordinates of each of its atoms in a 3D space? Get it? So that is the protein structure prediction problem. So it all started from someone called Anfinsen, who in 1960s did an experiment on a very small reversibly foldable protein called RNase, ribonuclease. So this protein, he treated it with denaturant, urea, guanidinium hydrochloride, etc. So then it got denatured and it unfolded. But then when he had withdrawn the urea gradually,
Then again we saw that that was renaturing and functionally activating. So every time a functional assay was performed as a signature of whether the protein is active or inactive. Up to this point is clear. So then he proposed that all the folding information is actually embedded in the amino acid sequence only. There is nothing coming from external. মানে আমি বলতে চাইছি যে এই ধরা যাক কোন একটা মানুষের চেহারা, ধরা যাক আমার চেহারা, মানে রাতারাতি তো পাল্টে দিতে পারে না, রাতারাতি পাল্টে দিতে পারে না, তার মানে সেটা তার ইনহেরেন্ট। মানে কেউ যদি এরকম একটা কথা বলছি, জাস্ট একটা থট এক্সপেরিমেন্ট, যে একটা মানুষের হাত পা কেটে আলাদা করে লিঙ্কিং কেটে রেখে দিল, সো দেন দ্য প্রবলেম উইল বি টু arrange it correctly so that হাতটা হাতের জায়গায় পড়ে, পাটা পায়ের জায়গায় পড়ে, ইত্যাদি। So then but it's not that something from external is influencing the structure, and তাহলে কি হবে, এক সময় এক রকম স্ট্রাকচার হবে, তা তো হয় না। So Hanfinson এটাই ছিল দাবি, কিন্তু Hanfinson worked on a very small protein and it was just one protein, so you cannot prove your hypothesis by just one statistical sample. So this had to be tested. তারপর protein folding problem আস্তে আস্তে যখন কম্পিউটার ডেভেলপ করলো, কম্পিউটার হাই কম্পিউটেশন ডেভেলপ করলো, তখন বহু মানুষ বহুভাবে, বহু সায়েন্টিস্ট বহুভাবে চেষ্টা করেছে। একটাকে বলা হয় ফিজিক্স বেসড অ্যাপ্রোচ, একটাকে বলা হয় নলেজ বেসড অ্যাপ্রোচ। নলেজ বেসড অ্যাপ্রোচ মানে হচ্ছে বায়ো ইনফরমেটিক্স, মানে আমি ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার থেকে প্রোটিনের স্ট্রাকচার কেমন হয় তার আইডিয়া করছি, মানে আগে আমি কিছু প্রোটিন সলভ করছি স্ট্রাকচারে, সলভ করতে গেলে আমাদের এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি করতে হবে, এটা টেকনিকটার নাম। বা আর কি হয়, স্মল অ্যাঙ্গেল এক্স-রে স্ক্যাটারিং হয়, এনএমআর হয়, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স হয়, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি হয়, আর ক্রায়ো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি। এই টেকনিকগুলো দিয়ে প্রোটিনের স্ট্রাকচার এক্সপেরিমেন্টালি সলভ করা যায়, যার যে প্রোটিনে ইন্টারেস্ট। এরকম করে একটা প্রোটিন ডেটা ব্যাংক তৈরি আছে, সেখান থেকে নলেজ পাচ্ছি যে এই বন্ডটা দেখা যাচ্ছে ধরেন সি আলফা সি একটা বন্ড, সেই বন্ডটা প্রোটিনের মধ্যে সাধারণত কীরকম বন্ড লেন্থকে হিট করে। এই যে স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো ডেভেলপ করছে, এখান থেকে প্রোটিন স্ট্রাকচারকে প্রেডিক্ট করা, এটা হচ্ছে নলেজ বেসড অ্যাপ্রোচ। একে বলা হয় বটম আপ অ্যাপ্রোচ। আর একটা হচ্ছে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ, সেটা হচ্ছে ফিজিক্স বেসড অ্যাপ্রোচ, একদম ফ্রম ফার্স্ট প্রিন্সিপল ডিরাইভ করে, ফিজিক্সের লস থেকে ফার্স্ট প্রিন্সিপল ডিরাইভড যে ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ, তাকে বলা হয় ফিজিক্স বেসড অ্যাপ্রোচ। তো কোনোটাই সফল হয়নি একটা সময় অবধি। তারপর কিছু হাইব্রিড অ্যাপ্রোচ, মানে এটারও খানিকটা রয়েছে, এটারও খানিকটা রয়েছে, সেইগুলো দেখা যাচ্ছে মোর প্রমিসিং। এরকম করতে করতে ডেভিড বেকার, এই ভদ্রলোক, ইনি একদম বস এই ফিল্ডের, একদম বিরাট বড়, এনার কাছে প্রায় 400 লোক পোস্ট ডক করে, হ্যাঁ, হি ওয়াজ ওয়ান অফ দেম বিয়ন্ড ওয়ার্ল্ড। তো যাই হোক, তিনি কি করেছিলেন, তিনি ওই রোজেত্তা বলে একটা এনার্জি ফাংশন ডেভেলপ করেছিলেন, যেখান থেকে খুব অ্যাকিউরেটলি প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিক্ট করার একটা মানে শুরুর ধাপ আমি বলবো। এবং তারপর তার একটা টেকনিক ছিল যেটার নাম সিমিউলেটেড অ্যানিলিং। সিমিউলেটেড অ্যানিলিং মানে ছোট ছোট পার্টকে জুড়ে জুড়ে এবং হিট করতে থাকা। অ্যানিল করা মানে জোড়া। সো আমি যদি প্রোটিনের ছোট ছোট পার্টকে জুড়তে থাকি সিকোয়েন্স অনুযায়ী, তার মানে প্রবলেমটা কি হচ্ছে, প্রবলেমটাকে ছোট করে আনতে হবে। আমার প্রথম অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে দ্বিতীয়টা কিভাবে বসছে, এটারই 6টা কম্বিনেশন থাকতে পারে। তাহলে দুটোর সঙ্গে তৃতীয়টা কিভাবে বসছে, এটার হয়তো আরো 6টা, তাহলে 6 6 34। এরকম করে এক্সপোনেনশিয়ালি জিনিসটা গুণ হতে হতে পারছে। ওই অত সংখ্যক পসিবিলিটির মধ্যে থেকে অরিজিনাল যে একটা স্ট্রাকচার, গ্লোবাল মিনিমাম স্ট্রাকচার, যেখানে প্রোটিনটার এনার্জি সবচেয়ে কম হবে, পটেনশিয়াল এনার্জি, খুঁজে বার করাটা একদম নেক্সট টু ইম্পসিবল। কেননা দ্য নাম্বার অফ কম্বিনেশনস ইজ অফ দ্য অর্ডার অফ অ্যাস্ট্রোনমি, অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল রেঞ্জে চলছে। সেই জন্য সেটাকে ছোট করে আনা, অর্থাৎ আমি শুরুতে একটা একটা করে যাবো না, আমি একটা চাঙ্ক করবো। আমি দেখেছি যে এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো পরপর থাকলে হয়তো হেলিক্স তৈরি হয়, বা অন্য কিছু পরপর থাকলে সেখানে হয়তো বিটা শেপ তৈরি হয়, কোথাও হয়তো লুপ তৈরি হয়। আমি মোটিভসগুলো নিয়ে জোড়া শুরু করবো এবং প্রত্যেকবার সেটাকে এনার্জেটিক্যালি মিনিমাইজ করবো, সেটাই হচ্ছে সিমিউলেটেড অ্যানিলিং। সেখান থেকে উনি একটা গেম, কম্পিউটার গেম ডিরাইভ করলেন, যার নাম হচ্ছে ফোল্ড ইট।
ফোল্ডিংটা যে কোনো লোকে, আমরা যেরকম প্রচুর কম্পিউটার গেম খেলি সেটাও একটা খেলা, যে তোমার সামনে কিছু হেলিক্স বিটাশিপ দেওয়া থাকবে, তোমাকে আইডিয়া করে প্রোটিন স্ট্রাকচার সম্পর্কে যা তোমার ভূতপূর্ব আইডিয়া সেটা কাজে লাগিয়ে মাউস ক্লিক করে ড্র্যাগ করে করে প্রোটিন স্ট্রাকচারটা তৈরি করতে হবে। এটা মানে কম্পিউটার গেম, তারপর তোমার একটা স্কোর দেওয়া হবে। এইটা সারা পৃথিবীর বহু লোক খেললো, খেলে একটা ডেটাবেস তৈরি হলো, যে আচ্ছা তাতে দেখা গেল যে যে কোনো অ্যালগরিদমের থেকে নেকেড হিউম্যান আই, খালি চোখ, বেটার প্রেডিক্ট করতে পারে। এইবার এখান থেকে তৈরি হলো ডিপ লার্নিং। ডিপ লার্নিং মানে একেবারে হিডেন, প্রত্যেকটা লেয়ারের ভেতর দিয়ে লার্ন করা। মানে এআই আমরা সবাই জানি আজকে, এই যে গুগল সার্চ বা যে কোনো একটা টেক্সট আমি লিখছি, একটা শব্দ লিখতেই 4টে শব্দের একটা চলে এলো, কি বলবো, অপশনস চলে এলো, সব এআই ও জেনেছে, ওইগুলো টাইপ করা হয় বলে ওর কাছে শব্দগুলো রয়েছে। সেই রকম ডিপ লার্নিং থেকে তৈরি হলো এই আলফা ফোল্ড। এর বেশি আর যাচ্ছি না, এর বেশি গেলে জটিল হয়ে যাবে। সেটার অ্যাপ্রোচটা ছিল একটু জেনারেল, বলো মাল্টিপল সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট অ্যাপ্রোচ, যেটা বলা MSA, and he was one of the pioneers in this. MSA কে কি করে ডিপ লার্নিং এ ইনকর্পোরেট করা যায়? What is MSA? You have many protein sequences of the same type of protein. Let's say cyclophilin. It's a protein. Cyclophilin coming from Leishmania, coming from Trypanosoma, coming from chimpanzee, coming from human, coming from cow, goat. সবকটাকে অ্যালাইন করো। অ্যালাইন করলে তুমি দেখতে পাবে কোন কোন পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে আর কোন কোন পজিশন কনজার্ভ আছে, মানে অ্যামিনো অ্যাসিড পজিশনের কথা বলছি। এই ইভলিউশনারি পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমি ফোল্ডিংটা কেমন স্ট্রাকচারটাকে বোঝার চেষ্টা করি, সেটা দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি ফ্রুটফুল। এই ডেটা স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় মাল্টিপল সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট, অনেকগুলো সিকোয়েন্সকে প্রপার অ্যালাইন করছে। MSA বেসড ডিপ লার্নিং সলভ দ্য প্রোটিন structure prediction problem. David Baker was one of the pioneers, but he didn't develop AlphaFold. The protein design problem, on the other hand, is to innovate or come up with new variations of proteins that will act according to our needs. Genetic engineering, so this is protein engineering. এইটুকু জানা থাক, তো সেখানে উনি একজন পায়োনিয়ার। সো এই প্রবলেমসগুলো এখন সো কল্ড সলভ। নাও এখন যে প্রবলেমটা রয়েছে সেটা নিয়ে আজকের টক, এবং আমি অনেকটা ভূমিকা করেছি, সেটা স্যাম্পলিং অফ অল বায়োলজিক্যালি রেলেভেন্ট কনফর্মেশনস ইন ইন্ট্রিনসিক্যালি ডিসঅর্ডার্ড প্রোটিনস এন্ড পেপটাইড। আচ্ছা, সো হোয়াট ইজ ডিসঅর্ডার? ডিসঅর্ডার মানে হচ্ছে ডিসঅর্ডার মানে সিম্পল ডিসঅর্ডার। ডিসঅর্ডার মানে কোনো একটা জিনিস অর্ডারলি নেই। এই যদি এখানে একটা কেওস তৈরি হয়, অর্ডারলি থাকবে না, তখন তোরা চুপচাপ বসে শুনছিস। আমি যদি আবার 7 দিন পর ক্লাস নিই, তখন দেখবো একজন ঘুমোচ্ছে, একজন পেন্সিল চিবোচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো দ্যাট ইজ ডিসঅর্ডার এন্ড দিস ইজ অর্ডার। সো প্রোটিন স্ট্রাকচার যে ফর্ম করে, দ্যাটস অ্যান অর্ডারড ট্রানজিশন, মানে ইট ইজ গোয়িং ফ্রম ডিসঅর্ডার টু অর্ডার। সো ইট ইজ গোয়িং ফ্রম দ্যাট কাইন্ড অফ আ থ্রেড মেড অফ ডিফারেন্ট colored balls which are the amino acids into something that compact, right? So that is disorder to order. But this is against the second law of thermodynamics, as it seems, because what the second law of thermodynamics says is that every system will maximize its entropy and in the same process minimize the free energy. But here it is happening the other way around. So if something is going from order to disorder, that is thermodynamically feasible, but you are looking at it from an isolated perspective, from a reductionist view. Now take the whole picture, get the water molecules also. Protein তো এমনি হাওয়ায় বসে নেই, জল রয়েছে তার চারপাশে। তাহলে প্রোটিনকে যদি ফোল্ড করতে হয়, তাহলে জলকে সরাতে হবে আশেপাশ থেকে, তাহলে জলের এনট্রপি বাড়বে, জল ভাঙছে তৈরি হচ্ছে, হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হচ্ছে ভাঙছে, আর প্রোটিনের এনট্রপি কমবে, মানে ডিসঅর্ডার থেকে অর্ডারের দিকে যাচ্ছে। এই দুটো প্রসেসের কম্বাইন্ড যে এনট্রপি, সেটা দেখা যাচ্ছে বাড়ছে। সেই জন্যই প্রোটিন ফোল্ডিংটা পসিবল হয়, কিন্তু তখনই হয় যখন সেই অ্যামিনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সটা ফোল্ডিং সাস্টেন করতে পারে। তার জন্য তার ইনাফ হাইড্রোফোবিক অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার। এই ইনাফ হাইড্রোফোবিক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকলে কি হবে,
they will come under the same umbrella while folding, because all of them has an aversion towards water. They cannot resist the presence of water because they do not have any polar atoms. So they will gather, so to speak, come under the same umbrella because they have a common enemy in water. That's why they are hydrophobic, right? This is called hydrophobic collapse, and it happens very fast. That's how a protein core in a globular protein is formed. What is globular protein? It is the most prevalent ordered protein. So it's a globule-like structure. It's like a spherical-like structure because that's the most regular three-dimensional geometry, and it catalyzes routine functions. Right? Function determines structure. Always function determines structure. মানে আজকে যদি কাউকে এখানে মানে ধরো আমাকে রিক্সা চালাতে হবে তাহলে আমি এই চেয়ারটা ধরব। সো আমরা ফিট থাকতে হবে। সো ফাংশনস ডিটারমাইন স্ট্রাকচার ইন প্রোটিন ওয়ার্ল্ড অলসো, ঠিক আছে? সো দে ফ্রম রুটিন ফাংশনস দে হ্যাভ আ রুটিন স্ট্রাকচার, বাট নট ফর ডিসঅর্ডার প্রোটিন। যাদের মধ্যে হাইড্রোফোবিক রেজিস্টিভ খুব কম, তারা কোনোভাবেই ওই হাইড্রোফোবিক কোল্যাপসটা ঘটাতে পারে না, because they are very sparse around. একটা চেনের মধ্যে ওইখানে একটা লিউসিন, এইখানে একটা ভ্যালিন, এইখানে একটা ফিনাইলালানিন যদি থাকে, তিনটা একসঙ্গে গিয়েও দেখছে এদিক দিয়ে জল ঢুকছে ওদিক দিয়ে জল ঢুকছে, ওই যে একটা মানে কোর, সেই কোরটা ওরা ফর্ম করতে পারে না। এবং তার সাথে থাকে প্রচুর পরিমাণে চার্জ আর পোলার অ্যামিনো অ্যাসিড। তাহলে সবসময় একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশনের মধ্যে সল্ট ব্রিজ, আয়নিক বন্ড ফর্ম হচ্ছে ভাঙছে। এইরকম যদি অবস্থা হয় তাহলে তাদেরকে আমরা বলবো ডিসঅর্ডার প্রোটিন, ইন্ট্রিনসিক্যালি ডিসঅর্ডার প্রোটিন। ইন্ট্রিনসিক্যালি ডিসঅর্ডার হাইড্রোফোবিক কোল্যাপসটা কি? কোল্যাপস মানে ভেঙে যাওয়া। হাইড্রোফোবিক কোল্যাপস এটাকে বলে যে অনেকগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড যারা হাইড্রোফোবিক একটা প্রোটিন চেনের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে, তারা কাছাকাছি চলে এলো, বাকিটা অ্যাকর্ডিংলি শেপ নেই, সেটাকে বলছে হাইড্রোফোবিক কোল্যাপস। কিন্তু ডিসঅর্ডার প্রোটিনে এটা হয় না, তার কারণ হচ্ছে দেয়ার আর নট এনাফ হাইড্রোফোবিক কন্টেন্ট বা হাইড্রোফোবিক অ্যামিনো অ্যাসিড খুব অল্প সংখ্যায় থাকে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, তারা এক জায়গায় আসতে পারে না। তো ফলত ওইটার চেষ্টায়, মানে ওই যে হাইড্রোফোবিক কোডটা ফর্ম করব সেটার চেষ্টায় বিভিন্ন রকমের কনফর্মেশন স্যাম্পল করতে থাকে, একবার এরকম করে দেখে, একবার এরকম করে দেখে, বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে থাকে। সেই জন্য এইভাবে তৈরি হয় কনফর্মেশনাল এনসেম্বল। Energy point of view থেকে intrinsically disordered proteins have a rough and rugged energy landscape, while globular proteins or any kind of other ordered proteins, they have a deep well, sharp and deep well. So whenever molecules come close to a deep well, it will fall into the well, isn't it? It may get entrapped in some of the pitfalls, local minima. Then they are called molten globules. But other than that, they have an inherent tendency to find the global minima, since that is so different. মানে আমার এইদিকে স্পষ্ট ভ্যালি উপত্যকা রয়েছে, আবার এইদিকে স্পষ্ট খাদ রয়েছে, মিনিমা রয়েছে, ম্যাক্সিমা রয়েছে, সবসময় মিনিমার দিকে যাবে। আর যদি সেরকম চেহারাটা না হয়, নিশ্চয় এরকম একটা ফ্ল্যাট কিছু হয়, তার মধ্যে ছোট ছোট খোঁদল গর্ত এইসব রয়েছে, পিটফল, সেখানে কেউ ঘুরপাক খায়, hover around. So the protein, in attempt to find its global minima structure, will hover around local minimas in a rough and rugged energy landscape. So that's why intrinsically disordered proteins can never get a steady structure or ordered structure. Fine. এবারে হচ্ছে অর্ডার ডিসঅর্ডার ইন্টারপ্রেট। তাহলে এখন একটা সেলের কাছে দু রকমের সৈন্য সামন্তই রয়েছে, দু রকমের অস্ত্রই রয়েছে। একদিকে রয়েছে নরমপন্থী গান্ধী, একদিকে রয়েছে চরমপন্থী নেতাজি। আমি বলছি কথাটা, মানে একদিকে রয়েছে অর্ডার প্রোটিনস, দে উইল ক্যাটালাইজ রুটিন ফাংশনস বিকজ দে আর শেপড অ্যাকর্ডিংলি। আর একদিকে রয়েছে a pool of intrinsically disordered proteins, they will never get a particular shape, but they however are the SOS players, save our soul players of the cellular what is that word, homeostasis. হ্যাঁ, মানে যখনই ওই যে একটা রবীন্দ্রনাথের গান আছে না, যে কি যেন আমরা নতুন যৌবনের ভিতর একটা লাইন আছে না, যে যেখানে ডাক পড়ে জীবন মরণ ঝরে আমরা প্রস্তুত।
তাই তো? আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত। এই ইন্ট্রিনসিক্যালি ডিসঅর্ডার প্রোটিনস আর লাইক দ্যাট, যেখানে ডাক করবে ওরা ছুটে যাবে এবং চেষ্টা করবে, যেহেতু ওদের এই ইনহেরেন্ট ফ্লেক্সিবিলিটিটা আছে, যে কখনো ওই পাতা ওভার দেখেছে মানে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে পারে, কখনো বাহারি, কখনো উত্তম, প্রতিভা তার চেয়ে নয় কিছু কম। তো সে মানে কি বলবো, different actions will call them to adapt to different conformations or different shapes, but after the catalysis, of course, but after the interaction they will again become inherently flexible and disordered, laptop codes. So তাহলে কিছু কাজ আছে যেগুলো রুটিন কাজ, একটা সেলের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, কিছু কাজ আছে যেগুলো হঠাৎ করে মানে মোমেন্টারি ডিম্যান্ড, এই মুহূর্তে ওই জায়গায় একটা কম কল। আমাদের আমি যদি একটা সিভিল সোসাইটির সঙ্গে দেখি, আমাদের ফায়ার ব্রিগেড আছে, আমাদের পুলিশ আছে, আমাদের কোর্ট আদালত যেরকম থাকছে সেটা আছে, নাম দেওয়া আছে, এগুলো যখন আছে তখন এগুলো কেন আছে? কারণ এগুলো ডাক পরে, কোথাও আগুন লেগে যেতে পারে, কোথাও চুরি ছিনতাই খুন রাহাজানি হতে পারে বলে আছে, তেমনি ইন্ট্রিনসিক ডিসঅর্ডার প্রোটিনস সেই কারণে আছে, ঠিক আছে? যেখানে যখন ডাক করছে ওরা ছুটে যাচ্ছে। তা এইটা বোঝানোর জন্য, আচ্ছা, গ্লোবুলার প্রোটিন ছাড়াও মেমব্রেন প্রোটিন এক্ষুনি বলেছি, তারাও অর্ডার, তাদের নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার আছে। ফাইব্রাস প্রোটিনের এক্সাম্পল কি? আলু লাই তো কেশ নিয়ে বসে আছে, কেরাটিন চুলে থাকে, আর মাসলে কি থাকে? কোলাজেন। So these are fibrous protein. কোলাজেন হচ্ছে ট্রিপল হেলিক্স, ঠিক আছে? এগুলো অর্ডার, ঠিক আছে? আর এবার হচ্ছে ফাংশন। এবার ফাংশনে দেখা যাচ্ছে যে একটা এরকম প্রোটিন ইন্টারঅ্যাকশন করছে, ফাংশনস এক্সাম্পল এগুলো হচ্ছে আমাদের গ্লোবুলার প্রোটিনস। বাঁদিকে অনেক রকমের কাজ আছে, কি কি? অ্যান্টিবডি হতে পারে, প্রোটিনই তো অ্যান্টিবডি, বিটা স্যান্ডউইচ, টি সেল রিসেপ্টর এক্সাম্পলস দিচ্ছি, এনজাইম, সুক্রেজ, এনজাইম তো হতেই পারে বললাম, নন এনজাইমের মধ্যে এতগুলো, মেসেঞ্জার হতে পারে, গ্রোথ হরমোন, ট্রান্সপোর্ট হতে পারে, কাইনেসিন, স্ট্রাকচার হতে পারে, লেকটিন, কন্ট্রাক্টাইল হতে পারে, কি বললো? মায়োসিন, কন্ট্রাক্টাইল, সংকোচন প্রসারণ। আর আরটিপি রোলগুলো হচ্ছে এসওএস এবং মাল্টি ফাংশনাল, মূলত সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন। এসওএস যদি হয় সেখানে কোভ্যালেন্ট বন্ড ব্রেকিং চট করে হবে না, কারণ দ্যাট উইল রিকোয়ার ভেরি হাই অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি। সেই জন্য যেখানে এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট কম, মানে ওদের, আবার বলছি, এনার্জি ল্যান্ডস্কেপটা কীরকম? ধরা যাক এই, এবার এখানে একটা গর্ত আছে, এখানে একটা গর্ত আছে, এখানে একটা গর্ত আছে, এর মধ্যে ওরা ঘোরাফেরা করছে, গর্তে পড়ে গেলে সেখানে খানিকক্ষণ থাকছে, আবার ভাইব্রেশনে বেরিয়ে আসছে, বেরিয়ে এসে ঘুরছে। সুতরাং ওরা এমন কাজ করবে যেখানে এনার্জি রিকোয়ারমেন্টও কম, এটা ন্যাচারাল। তো এগুলো হচ্ছে আইডিপির বিভিন্ন মাল্টি ফাংশনাল রোল। আমি আর এই বাড়ানো যায় স্পষ্ট করে আর পড়ে শোনাচ্ছি। আচ্ছা, রিসেন্টলি একটা এরকম রিভিউ আমরা পাবলিশ করেছি যেখানে আমরা দেখিয়েছি যে এরা হচ্ছে মেইলেবল। মেইলেবল ইজ দ্য কিওয়ার্ড। মেইলেবল মানে কি? তাদের, তোরা কেউ পটারি করেছিস, মাটির জিনিস বানিয়েছিস, ক্লে মডেলিং, হ্যাঁ, পলিমার ক্লে এখন খুব উঠেছে, তো দে আর মেইলেবল, রাইট? একবার তুই সেটাকে গোল করতে পারিস, লম্বা করতে পারিস। জল, যেমন জল তো লিকুইড, কিন্তু যেগুলো সেমি লিকুইড তার মধ্যে এটা একটা পলিমার ক্লে বা বিভিন্ন রকম মাটি পড়ছে। সো দিস প্রোটিনস আর অলসো দ্যাট, দ্যাটস ওয়াই দে আর অলসো কল্ড হাইলি ডাইনামিক বায়োলজিক্যাল সফট ম্যাটার্স। সফট ম্যাটার্স, ঠিক আছে? যেমন কনডেন্সড ম্যাটার, তেমনি সফট ম্যাটার্স। ওকে, সো এরা মেইলেবল এবং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রেপার্টোয়ার অফ দ্য মাল্টি ফাংশনাল রেপার্টোয়ার অফ সেল। সেলের মধ্যে গ্রোয়িং রিকোয়ারমেন্ট, মানে আজকে 200 বছর 500 বছর আগে ইভলিউশন যে জায়গায় ছিল, একটা সেলের এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট যা ছিল আজকে নিশ্চয়ই তা না, অনেক বেড়েছে, অনেক বেড়েছে।
প্রোক্যারিওট ছিল ইউক্যারিওট হয়েছে, অ্যানারোবিক ছিল অ্যারোবিক হয়েছে, মানুষ বিবর্তিত হয়েছে, মানুষের জীবনযাত্রা আরো জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। সুতরাং তার একটা আমাদের সাধারণভাবে একটা লোককে মাল্টি ফাংশনাল হতে হয়, অনেক কিছু দেখতে হয়। এই যে এই একই রকমের ট্রেন্ডসগুলো কিন্তু এর মধ্যেও রয়েছে, মানে উইদিন দ্য সেলও রয়েছে, তাদেরকেও মাল্টি ফাংশনাল হতে হচ্ছে, এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট বাড়ছে। যখন যে প্রয়োজনে লাগছে তখন সেই রকমভাবে তারা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে। তো সেই যে মাল্টি ফাংশনাল রেপার্টওয়ার অফ দ্য সেল, তার মধ্যে ডিসঅর্ডার প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিভটাল অব্লিগেটরি কম্পোনেন্ট, কারণ তাদের এই মেলেবল প্রপার্টিটা আছে। এছাড়াও হাফ প্রোটিনস তারা পার্শিয়ালি ডিসঅর্ডারটা ইত্যাদি। আচ্ছা, এখানে স্ট্রাকচারাল অর্ডার ইজ মেন্ট টু পারফর্ম রুটিন অর প্রোটোটাইপ ফাংশন, যেমন গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ হচ্ছে, এটা একটা এনজাইমের এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। কিছু রুটিন ফাংশনের কথা বলা হচ্ছে এখানে, যেমন অ্যাঙ্কারিং বা মোটরিং হচ্ছে, যেমন কাইনেসিন, ডাইমিন, ট্রান্সপোর্ট, এটা মেমব্রেন, ইন্টারঅ্যাকশন, রিসিভিং এন্ড ট্রান্সডিউসিং সিগন্যাল, চ্যানেলিং, ওয়াটার চ্যানেল, অ্যাকোয়াপোরিন, সল্ট চ্যানেল, আয়ন চ্যানেল ইত্যাদি। তারপর হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারাল ফ্রেমওয়ার্ক, যেটা ফাইব্রাস প্রোটিন গুলো করে, হেয়ার, মাসল, এটসেট্রা। এমার্জেন্স অফ নভেল মোস্টলি নন-এনজাইমেটিক ফাংশনালিটিস ইন প্রোটিনস উইথ টাইম। সময়ের সাথে সাথে প্রোটিনের মধ্যে নতুন নতুন ফাংশন ইনভলভ করে, যেমন এটা একটা এক্সাম্পল, সাইক্লোপিকসিলিন একটা প্রোটিন, লিশম্যানিয়া ডোনোফ্যালিন। এখানে এই যে ড্রাগটা বাইন্ড করে আছে, এটা একটা সাইক্লিক পেপটাইড, এটার নাম সাইক্লোস্পোরিন, যেটা একটা ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট। এবার এর মধ্যে একটা এর মেইন ফাংশনটা হচ্ছে সিস ট্রান্স পেপটাইডিল প্রোলাইল আইসোমারেজ, এই হিসাবে কাজ করে। ট্রান্স থেকে সিস করে প্রোলিনকে। প্রোলিন একমাত্র ইমিনো অ্যাসিড, একটু মানে কিঙ্ক তৈরি করতে পারে, এই ক্ষমতাটা ওর আছে। এর ড্রাগ হিসেবে আমরা সাইক্লোস্পোরিনকে ট্রাই করেছিলাম, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ল্যাবরেটরিতে হয়েছিল, আমাদের ডিএসসি ল্যাবরেটরিতে। তো সেখানে দেখা গিয়েছিল যে এটা কখনোই একটা হিউম্যান ড্রাগ হিসেবে অ্যান্টি লিশম্যানিয়াল ড্রাগ হতে পারে না, তার কারণ এটা অন্য ফাংশনকে অ্যাফেক্ট করছে। যেই ফাংশনটা হচ্ছে ওই ক্যালসিনিউরিন বলে আরেকটা প্রোটিন আছে, যে সিএনএ আর সিএনবি, সেটার সঙ্গে বাইন্ডিং। তাহলে এমন একটা ড্রাগ খুঁজতে হবে, মানে জিনিসটা কি, লিশম্যানিয়া কারো বডিতে এসছে, ইনফেকশন ছড়িয়েছে, লিশম্যানিয়ার একটা প্রোটিন হচ্ছে সাইক্লোস্পোরিন, একই সাইক্লোফিলিন। সাইক্লোফিলিনের হোমোলগ হিউম্যান প্রোটিন রয়েছে, দ্যাট ইজ হিউম্যান সাইক্লোফিলিন। এবারে এই যে ড্রাগটা, এই ড্রাগটা লিশম্যানিয়াল সাইক্লোফিলিনকেই বাইন্ড করছে, হিউম্যান সাইক্লোফিলিনকে বাইন্ড করছে না, হয়তো এই এতটা স্পেসিফিসিটি তার আছে। কিন্তু এই যে হিউম্যান সাইক্লোফিলিন, তার যে বাইন্ডিং পার্টনার ক্যালসিনিউরিনকে রিক্রুট করে, সেই রিক্রুটমেন্টটা এই লিশম্যানিয়াল সাইক্লোফিলিনও করতে পারছে, যেটা সাইক্লোস্পোরিন বাইন্ড করে বন্ধ করতে পারছে না। অর্থাৎ এই প্রোটিনটা একদিকে হয়তো ক্যালসিনিউরিনকে বাইন্ড করে, তার উল্টো দিকে গিয়ে বসেছে হয়েছে আমার ড্রাগটা। ফলে তো এখানে কি চেঞ্জ হচ্ছে, এখানে কোনো এফেক্ট, তার লং টার্ম এফেক্ট হচ্ছে না, এই সমস্ত কারণে বন্ধ হয়েছিল। এখানে মূল পয়েন্টটা হচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে প্রোটিনের নতুন নতুন ফাংশন ইভলভ করেছে, এইটা নিয়েই ওই রিভিউটা। আচ্ছা, যেমন মাল্টি ডোমেন প্রোটিন, এই জায়গায় এখানে স্পষ্ট নেচার তিনটে ডোমেনে একটা প্রোটিনকে ভেঙে দিয়েছে। সো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ডোমেন? যদি একটা পেপটাইড বন্ডকে আমি ক্লিভ করি এখানে, তাহলে এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফোল্ডেবল ইউনিট যদি হয়, তাহলে দিস ইজ আ ডোমেন। ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফোল্ডেবল ইউনিট অর্থাৎ এটাকে আমি কেটে দিলেও এইটা স্ট্রাকচার একই থাকবে, এই যখন আবার নিজে থেকে ফোল্ড করবে, ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য ফোল্ডিং অফ ইটস নেইবার্স। So that this is a multi-domain classical example of multi-domain proteins, and each domain is committed to perform one distinct function. এই এনার্জি ল্যান্ডস্কেপের কথা আমরা অলরেডি বলেছি, এইখানে দেখা যাচ্ছে যে সেই ওয়েল আর এই হচ্ছে সেই পিটফলস। So this is the rough and rugged carpet like, সেই আরবরাজনীর গল্প ছিল না, ম্যাজিক কার্পেট, সেই কার্পেট লাইক energy landscape of intrinsical disorder proteins. In contrast, this is deep well in globular or other order proteins. এবারে ইন্ট্রিনসিক্যালি ডিসঅর্ডার প্রোটিনস এর বিভিন্ন জায়গা থেকে সিডিং পয়েন্ট হয়,
যে একটা আচ্ছা intrinsically disordered proteins is biologically dynamic, highly dynamic, biologically soft matter, much like water. If you pour it into some glass or some other container, it will take the shape of that container. So it will fit to a surface such as this, which is typically a concave convex surface. It will also fit to another surface, which is this one, which is a concave surface. Now this is flexible. Now that depends on the seeding point. কোথা থেকে সিড করছে, কোথা থেকে ইন্টারঅ্যাকশনটা শুরু হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে যে ও এইভাবে বসতে গেলে কি রকম শেপ নিতে হবে আর এইভাবে বসতে গেলে কি রকম শেপ নিতে হবে। বুঝা গেল? আচ্ছা, সল্ট ব্রিজ একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনন যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে এই যে ইন্ট্রিনসিক্যালি ডিসঅর্ডার্ড প্রোটিনস গুলো এগুলোর মধ্যে অনেক চার্জ অ্যামিনো অ্যাসিডস আছে। গ্লুটামেট, অ্যাসপার্টেট নেগেটিভলি চার্জ, লাইসিন, আর্জিনিন পজিটিভলি চার্জ। তারা যেখানেই থাকবে they will have a propensity, they will have a tendency to come close and form ionic bonds. NH3+, CO-, it will form an ionic bond. Separation between the two charge centers will be 4 angstrom. So this distribution of charges catalyze their conformational ensemble. মানে বিভিন্ন সময় ওই দূর থেকে ধরা যাক এরকম দুটো দূরে এখানে একটা গ্লুটামেট রয়েছে, এখানে একটা লাইসিন রয়েছে, তার কাছাকাছি এলো, কিন্তু এখানে তো অনেকটা টার্ন রয়েছে, কিন্তু হাইড্রোফোবিক কোলাপস হচ্ছে না এই জায়গাটা। So there are all charge residues. So this will not last for long. They will be ephemeral, they will be fleeting. So অনেক সল্ট ব্রিজ তৈরি হয় কন্টিনিউয়াসলি এটা হতে থাকে, তাদেরকে আমরা বলি ট্রানজিয়েন্ট সল্ট ব্রিজ। আর যেগুলো পার্মানেন্টলি অনেকক্ষণ ধরে থেকে যায় ক্লোজ রেঞ্জ কন্ট্যাক্ট, না এত দূরে হলে হবে না, এখানে রয়েছে আর এখানে রয়েছে এই দুটো এদের মধ্যে থাকবে, কারণ এটা তো এই এনার্জিটা নেই, প্রয়োজন নেই। সো এটা দেখা যায় যে একটাই ধরা যাক এ একটা লাইসিন, সে তার পার্টনার চেঞ্জ করছে। সো সল্ট ব্রিজ ফর্মেশন is highly promiscuous in that sense. It is always changing its partner and trying to fit to a better partner, never being able to find one. But in the process, it is helping the protein to sample conformations after conformations. ঠিক আছে, এই মিলিয়ে দেখার জায়গা থাকে। এরকম একটা কাজ আমরা করেছিলাম যেটা ভ্যাকসিন জার্নালে পাবলিশ হয়েছিল কোভিড-19 নিয়ে। I don't think I will be going there, but just know that salt bridge dynamics, especially transient salt bridge dynamics, is a very important factor in disorder to order transitions. State of idleness, lack of available partners for the functionality leads to self-assembly formation of insoluble aggregates in IDPs. তাহলে IDP এবার প্রোটিনের ডিসঅর্ডার কি করে আমাদের রোগ জীবাণু ছড়াচ্ছে, জীবাণু ছড়ায় না, মানে অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল হেলথ মানে মেন্টাল বা ফিজিক্যাল ডিসঅর্ডারে কিভাবে যাচ্ছে। যদি এই প্রোটিনসগুলো এই ইন্ট্রিনসিক্যালি ডিসঅর্ডার প্রোটিনসগুলো অনেক দিন ধরে আইডল থাকে, কোনো কাজ পাচ্ছে না, তখন এরা সেলফ এগ্রিগেট করতে থাকে। ঠিক একইভাবে আমাদের সমাজেও যদি আমরা তাকিয়ে দেখি, এই যে আনএমপ্লয়মেন্ট বা এই যে শিক্ষার অভাব ইত্যাদি প্রভৃতি, এগুলোর ফলে কি হয়, প্রচুর সংখ্যায় ছেলে বটতলা হোক, গঙ্গার ঘাট হোক, যে কোনো জায়গায় হোক, তারা জটলা করবে, জটলা করে ছেলে মেয়ে জটলা করে বিভিন্ন রকমের কুচক্র, মধুচক্র, নেশাচক্র, এই চক্র সেই চক্র। These are social disorders. Social disorders are analogous to disorders that we found within protein. একই জিনিস হচ্ছে কিন্তু একই ফেনোমেনন। হ্যাঁ, idleness, self aggregation, formation of insoluble aggregates. কোথায় গিয়ে পড়ছে সেগুলো নার্ভ জাংশনে পড়ছে, যাকে আমরা বলি গ্যাংলিয়া। হ্যাঁ, গ্যাংলিয়া বা গ্যাংলিয়ান সেইখানে গিয়ে পড়ছে, পড়ার ফলে সেখান থেকে এই পার্কিনসন, হান্টিংটন, অ্যালজাইমার্স, এই যে নিউরোডিজেনারেটিভ ডিসঅর্ডারস, ভুলেরও ডিমেনশিয়াটিভ প্রবলেম, ভুলে যাওয়া, সেগুলো হচ্ছে। prolonged passiveness in IDP is triggered dementia, মানে অনেকক্ষণ ধরে
আইডল থাকতে পারে। তো কুকুরের লাজের গল্প ছোটবেলা পড়েছি, একটা দৈত্যকে বলা হয়েছিল একটা দৈত্য, ওই প্রদীপের দৈত্য, আলাদিনের দৈত্য, তাকে এরকম প্রদীপে ঘষলেই বেরিয়ে আসে, বেরোলেই তাকে কাজ দিতে হবে, কাজ না দিলে সে প্রভু খেয়ে ফেলবে। তো এবার জাল দেওয়া হয়, সে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দেয়। তখন একবার বললো যে ওইখানে একটা কুকুর শুয়ে আছে, ওর ল্যাজটাকে সোজা করে, আর পারে না। ঠিক আছে, তো সেই রকম অনেকক্ষণ আইডল থাকতে দিলেই গন্ডগোল। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই, বলে না যে এমটি মাইন্ড ইজ আ ডেভিলস প্যারাডাইস। হ্যাঁ, মানে ফাঁকা মাথা হচ্ছে শয়তানের প্রকোষ্ঠ। এটাও একটা সোশ্যাল অ্যানালজি। এখানে অর্ডার, এটা অর্ডারলি লোকেরা বেরিয়ে পড়েছে, রাস্তায় লেভেল ক্রসিং ক্রস করছে, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ থেকে বোঝা যাচ্ছে তারা নির্দিষ্ট কোনো আইটি সেক্টর হতে পারে বা কোথাও একটা, তারা কাজে যাচ্ছে, কাজ থেকে বাড়ি ফিরছে, তাদের সংসারপাতি আছে, অর্থাৎ একটা অর্ডার রয়েছে। আর অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে সেই অর্ডারটা নেই। তারা কি করছে? অ্যাক্সিডেন্ট হলে দৌড়চ্ছে, তারা কি করছে? কেউ অসুস্থ হলে দৌড়চ্ছে, তারা কি করছে? যে কাউকে কাউকে রাস্তা পার করে দিচ্ছে। আমি নিজে যেখানে জন্মে বড় হয়েছে সেখানে তাই দেখেছি। এবং ভদ্রলোকের ছেলে পাড়ায় কোনো অশান্তি হলে ছুটে আসে এরা। তো না কেউই আসে না, ঘটনা। আমাদের সমাজটা এরকম ভাবেই চলছে। আচ্ছা, disorder can often lead to unique idiosyncrasies of a notorious and that of a genius. মানে একটা খুব সাংঘাতিক লোক তৈরি হয়ে যেতে পারে, যেমন অ্যাডলফ হিটলার। আবার একটা ভয়ানক মানে যে আর কি বলবো জিনিয়াস, যেমন ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ, গুয়ের্নিকা, যেটা তিনি স্প্যানিশ ওয়ারের সময় এঁকেছিলেন। এদের জীবন যদি স্টাডি করি আমরা দেখবো এদের জীবনও ওই একই রকমের বৃত্তান্ত। টেরিবলি অ্যালং, টিপিক্যালি ইডিওসিনক্রেটিক, মাচ লাইক আ ডিসঅর্ডার প্রোটিন। বাট সেটার যে আউটপুটটা, সেই আউটপুটটা একটা হিটলারও হতে পারে, সেই আউটপুটটা একটা ভ্যান গঘও হতে পারে, একটা জীবনানন্দ দাশ। আজকে জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন, এরা সবাই হচ্ছে এইরকম সাইড লাইনে থাকা লোক। তারা কখনোই অ্যাভারেজটার মধ্যে পড়ে না, রুটিন লাইফের মধ্যে তারা ছিল না, থাকবেও না। মানে আমাদের সেলুলার অ্যানালজি হচ্ছে P53। P53 এমন একটা প্রোটিন যেটা একটা পার্শিয়ালি ডিসঅর্ডার প্রোটিন, যেটা একটা হাব প্রোটিন। হাব প্রোটিন মানে তার সঙ্গে বহু কিছু ইন্টারঅ্যাক্ট করে এবং তার মধ্যে ডিসঅর্ডার সেগমেন্টস আছে এবং সেগুলোকে সে মডিফাই করে বিভিন্ন প্রোটিনের সঙ্গে এবং দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টিউমার সাপ্রেসর প্রোটিন, যেটা যদি মিউটেটেড হয় তাহলে ক্যান্সার হওয়ার চান্স খুব বেড়ে যায়। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ অ্যান অ্যানালজি। সো that's it. I want to thank these people and I'm open to questions.